بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ ان پہ سیاہی پھینکی گئی جب وہ کورٹ جا رہے تھے. تو ہمارے پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تاج صاحب ٹھیک ہے آپ پاکستان میں اپوزیشن کا آپ کا کردار ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہماری پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے کہ وہ اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آتے. اگر رہنماؤں کو انڈے پڑیں گے، سیاہیاں پڑیں گی، اس ایک ماضی بھی ہم نے دیکھا، بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیے ساجد بھائی، میں گزارش کرتا چلوں آپ سے کہ یہ وہ سب کچھ عمل وہ ہو رہا ہے کہ جو کل جو وقت گزر گیا اس میں جو خان صاحب کیا کرتے تھے اور جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بدتمیزی اور طوفان ایک کھڑا کرتے تھے اور لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، اور جب پارلیمان میں کھڑے ہو کر پارلیمان پر لعنت بھیجتے تھے، تو آج تاریخ تو دہراتی ہے. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ تو وہی تو کچھ ہو رہا ہے جو کل خان صاحب دوسرے کو کہہ رہے تھے. تو خان صاحب کو تو چاہیے نا، یہ طوفان بدتمیزی خان صاحب نے سیاست میں برپا کی ہے، کسی اور نے نہیں کی. تو آج یہ مکافات عمل ہے. میں آج یہاں پر اگر کسی کے لیے برے الفاظ کہوں گا، میں کسی کو اگر برے الفاظوں سے یاد کروں گا، تو کیا میں اس چیز سے بچ سکوں گا کہ مجھے کوئی برے الفاظوں سے نہیں یاد؟ نہیں، آپ کی لیڈرشپ نے نواز شریف کے لیے، نواز شریف صاحب نے آپ کی لیڈرشپ کے لیے، تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز میں تو اس طرح ہے. میں آپ کو بتاؤں، بالکل میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے لوگوں نے نہیں کہا ہوگا، کہا ہوگا، لیکن جو ایک طوفانی بدتمیزی پیدا خان صاحب نے کی ہے یہ ایسی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے مخالفین لیڈران نے پیپلز پارٹی کے متعلق کوئی الفاظ کہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے میں نہیں سمجھتا کہ کسی لیڈر نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہوں کہ جی جو الفاظ دوسرے لوگوں نے ادا کیے. دیکھیے سیاست ہے، عدم برداشت ختم ہو چکی، ہم برداشت کریں. سیاست ہے، اس میں آج اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم لیٹس سپوز مان لیتے چلے جی اس حکومت نے کچھ ایسا کیا، لیکن تو آپ لوگوں کی طرف سے ابھی یہ ریونج پالیٹکس، ابھی جیسے نون لیگ مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، تو یہ کہیں اسی صورت میں دیکھیں یہ ان کی پالیسی. دیکھیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ہر جماعت کا اپنا اپنا پالیسی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کو بحال کرنا ہے اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے. اب اگر ان کا اپنا ہے وہ کچھ بھی کہیں، پیپلز پارٹی ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن ہمارا ایجنڈا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے لیے ہمارا سٹانس ہوگا. ہم اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے دی جب پاکستان پہ برا وقت تھا، لیکن حلیم عادل صاحب کا جب سندھ میں واقعہ ہوتا ہے لیڈر آف اپوزیشن، اس پہ بھی بہت ساری انگلیاں آپ کی حکومت پر ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، ماشاءاللہ میں نے ابھی تک تمام میڈیا والوں کو بہت ساری بات کر چکا ہوں. حلیم عادل کا بڑا درد ہے جناب والا. حلیم عادل دیکھیے، میں آج سے حلیم عادل کو نہیں جانتا، بڑا پرانا جانتا ہوں. حلیم عادل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ میں میڈیا میں رہوں، میں بہت زیادہ مطلب میرے نام ہو. ارے جناب ان کا اتنا بڑا قد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والوں نے کیا سمجھا کہ ان کو جو اپوزیشن لیڈر بنا دیا، ان کے اندر کیا وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں؟ کیا ان کی بہت اسٹرینتھ ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے. ان کے پاس صرف اور صرف شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. جناب والا ان کی کیا خدمات ہیں؟ اب ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے پاس لوگ ہی نہیں ہے تو خسیانے بلی کھمبا نوچے. ہم دیکھیں کیوں کسی کے خلاف ایسا کریں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب ان کا کیس عدالت میں موجود ہے تو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے عدالت کی اور جیل کی کہ اس قیدی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کو کوئی پریشانی ہوئی ہے تو وہ عدالت میں کراسپونڈنگ ہو رہی ہے، وہ عدالت میں شکایت کریں، اس کا ٹرائل ہوگا اور ان کو سزا ملنی چاہیے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے حکومت سندھ میں نہیں کرتی جناب. ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی امن اور افہام تفہیم کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. میں شیخ صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیشین ہیں ایک پیج پہ بہت سارے ایشوز پہ نظر نہیں آتے، بہت سارے ہم نے قومی سلامتی کے معاملات پر بھی دیکھا کہ وفاقی حکومت نے بھی اجلاس نہ بلایا، اپوزیشن کو یکساں نہ کیا. تو بینگ اے سینئر بزنس لیڈر ہیں، کیا تجویز دیں گے؟ کس طرح کی پولیٹکس ہو رہی ہے؟ مطلب ان معاملات کو کیسے سلجھایا جائے؟ دیکھیے جو پولیٹکس ہو رہی ہے بڑے افسوس والی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پی ڈی ایم ایک جماعت 11 جماعتوں کی ایک جماعت بنی.
लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी डिफरेंट है इसके अंदर, अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन बाकी सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर अपने एक ही बयानी पे चल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बयानी पे। देखिए पीडीएम किसी के बयानियों पे चले, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पाक फौज के खिलाफ जो कलामात अदा किए जा रहे हैं, ये इंतहाई अफसोस वाली बात है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जावेद और लतीफ साहब की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जावेद लतीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उसको कंडम करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इसको कंडम करती है। हम समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, और ये इस तरह के इक़दाम पैदा कर रहे हैं कि हर वो सियासी जमात अपने ऐब छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों को इस्तेमाल करते हैं, इदारों के नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इस चीज़ से बाज आना चाहिए। सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें, अपना काम करें, लोगों के अंदर अपनी पजीराई पैदा करें, ना कि लोगों की नजरों में आप गिर जाएं, वाज़ेह कर दें। लेकिन मैं इसलिए समझता हूँ कि इससे पीडीएम जो है एक ज्वाइंट है। देखिए हर शख्स अपनी राय का इज़हार करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात होनी चाहिए कि पता चले कि ये बयानियां सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी धावा बोला जब साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और मरीम औरंगजेब साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन पे भी हमला हुआ, एहसन इकबाल साहब पे जूते फेंके गए। आज फिर हमने देखा शहबाज गिल साहब के साथ ये मामला हुआ। मतलब ये रिवेंज पॉलिटिक्स की तरफ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये गलत है, इस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहूंगा कि जब उन्होंने असेंबली के फोरम पे उन्हें बुलाया था, तमाम जमातों ने इनकार कर दिया था ना पीडीएम ने कि भी हम नहीं शेयर करेंगे। तो जब उनका इजलास जारी था, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई काम करना था तो वो इलाका छोड़ देते, किसी और जगह जाके कर लेते, ताकि ये जो चीजें ना एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात की बौछार होती है, खुदा इससे बाहर आए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तरफ देखिए आप लोग, ये सब एक दूसरे के मकसद है कि सुबह वो बयान देते हैं, शाम को वो बयान देते हैं, तो फिर वो देते हैं, फिर पीडीएम देते हैं, इंतशार पर ये सब इंतजार, मकसद ये कहने का सब अपनी अपनी मकसद है कि 25 करोड़ आवाम का किसी को भी एहसास नहीं है। अब आप देखें आगे हमारा एक मुकद्दस महीना आ रहा है रमजान मुबारक का, इस पे मकसद है कि हर जमात को सीरियस होना चाहिए, लेकिन ना कि वो सब अपनी अपनी दिफा में लगे हुए अपने लीडरों को बचाने की बात करते हैं। खुदारा 25 करोड़ आवाम की तरफ देखे, ये महंगाई का जो सैलाब आया हुआ है इसने तबाही बचा दी। चले मैं ताज साहब से पूछ लेता हूँ, आपने एक पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से मतलब एक स्टेटमेंट दे या कुछ वाज़ेह पॉलिसी बयान करे। ताज साहब इस तरह की चेमा गोइयां और हमारे जराए कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से किनारा कुशी करने जा रही। पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाने वाले ही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और उनकी बड़ी एफर्ट्स है इसमें सबको एक नुक्ते पे इकट्ठा करना। जहाँ तक मेरे भाई शेख साहब ने भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी अपना बयान उस पर दे, लतीफ़ साहब के बयान पर, देखिए जनाब वो उनकी जमात है और उनका मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन आप पीडीएम आपसे सवाल तो हो सकता है सर, सुने ना, पीडीएम का जब मुत्तफ़क़ा जो बयान होगा उस पर पीपल्स पार्टी अपना रद्द अमल जाहिर करेगी। मुत्तफ़क़ा यानी सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का बिल्कुल हो रहा है, उसमें जो भी मुत्तफ़क़ा फैसला होगा उसको मनोवन हम भी तस्लीम करेंगे, तमाम जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है वो तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं ये आपसे बताता चलूं, पीडीएम का बयानिया मौक़िफ़ ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को डिस्टेबलाइज किया जाए, नहीं, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। और पीडीएम का मकसद यह है कि जनाब कल जो वजीर आजम साहब इस कौम को, इस पढ़ी लिखी कौम को पढ़े लिखे तरीके से बेवकूफ बना रहे थे, जो कह रहे थे, हमारा मकसद यह है कि उस पर इंप्लीमेंट कब होगा, कब महंगाई पर कंट्रोल होगा, कब यह लाकानूनियत खत्म होगी, कब नेब अपना आजादाना काम कब करेगा, नेब आजादाना जो तरीके से इंडिपेंडेंट कार्रवाई कब करेगा। आप नेब के पीछे बैठ के कार्रवाई कब तक करते रहेंगे? ऐसा काम नहीं होता। आप एक लफ्ज झूठ बोलते हैं कि जनाब हम मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई आपकी हैसियत है एनआरओ देने की? आप कौन होते हैं एनआरओ देने वाले? हमारा तो मौक़िफ़ यह है, पीडीएम का मौक़िफ़ यह है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि आप एहतिसाब करें, इंडिपेंडेंट करें, एहतिसाब का अमल तेज करें। क्यों नहीं करते? देखा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आपके ही लोग शायद इस तरह की चेमा गोइयां के हाथ कर गए कि एक ही वोट जाया करवा दिया गया, और आपने देखा कि सादिक सिंघरानी साहब विन कर गए। जी जी, देखें तो क्या ऐसा तो नहीं है इस जो सफों में लोग हैं उनका पाकिस्तान, मैंने आपसे फिर कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग अपनी जगह मुत्तफिक हैं, और चेयरमैन सेनेट
यूसुफ रजा गिलानी ही मुंतखब हुए हैं, क्योंकि रातों को जब कंटेनरों में बिठा लेंगे लोगों को तो क्या होगा? कैमरे आपने लगा दिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा तो कि आपने वोट, देखिए आपने वोट डाले, ठीक है, आपने वोट डाला, अगर नाम कैंडिडेट की तस्वीर या नाम है और उसके साथ लगा दिया जाता है तो वोट तो उसी को कौन होगा ना जनाब। अब एक वोट सिर्फ रिजेक्ट हुआ कि जो दोनों के ऊपर लगा, ठीक है, लेकिन आपने तो फिर उसमें मनमानी, डिप्टी चेयरमैन को वोट कैसे फिर चले गए? किसके जो जाया हुए, फिर डिप्टी चेयरमैन को तो ज्यादा वोट सर, मैंने फिर वही अगर हम ये मान लें कि उन लोगों ने उस वक्त ये स्टैंप लगाया तो वहां पे वो कैसे सही लगे, बाद में चेंज की। सर मैं गुजारिश फिर वही बात कह रहा हूं कि ठीक है जो भी कुछ हुआ, ठीक है, हमने तो इस पे नहीं कह रहे, तो मेरे भाई जो बात कर रहे हैं जनाब करें, लेकिन मुस्लिम बात ये है की तरफ से देखिए हम वो चाह ही नहीं रहते, इसलिए मैं फिर एक बात कहूंगा, यूसुफ रजा गिलानी जो भी कहें हम नून पे या किसी को ब्लेम नहीं देंगे, क्योंकि देखिए जब एक इत्तेहाद बनता है वो नेकनियती पर बनता है, हम किसी को ब्लेम नहीं देंगे। सियासी है, सियासत है, टाइम गेम होता है, ठीक है, जो कोई बात नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब मुंतखब हो गए, सेनेट चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम सही हम अदालतों में जाएंगे। लेकिन जनाब बिलावल साहब कह रहे थे, गिलानी साहब कह रहे थे इस वक्त तमाम इदारे न्यूट्रल हैं, इस पे तो देखिए जनाब मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, न्यूट्रल की बात जहां तक कहूंगा कि इदारों को इन्होंने खुद मुख्तार नहीं होने दे रहे, ये इदारों के पास बैठकर उनके पीछे बैठकर डिक्टेशन देते हैं। जब इमरान खान से हमारी लड़ाई ये है कि जनाब आप जो कल बात करते थे कंटेनर पे खड़े होकर, वो आपका बयानिया कहां गया, वो आपकी गुफ्तगू कहां गई, जो आप इस कौम को बेवकूफ बना रहे थे। आप तो वजीर दुनिया के तारीख के वजीर आजम है जो आप झूठे हैं, आपने कौन से झूठ बोला है, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।